लीडरशिप नहीं हो तो جی सवाल तो बनता میں پارٹی کا سینئر لیڈر نہیں ہوں है। लेकिन मियां साहब मरी में आप पार्टी में लोग तवक्को करेगा جی میں عدالت میں کھڑا ہوں سر آپ کی باتوں سے اس طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت جلد اب ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں کوئی نئی پارٹی کا جو ہے وہ اناؤنس کرنے میں وہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں دوسری جماعت کے لوگ ہیں ہمارا جی جب حکم فرمائے گے جی اچھا یہ بتائیں سر اگلی جو فیصلہ ہے ملٹری کورٹس کو ختم کر دیا گیا ہے تو آپ اتفاق کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ؟ میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ کوئی اسٹینڈنگ ملٹری کورٹ نہیں ہے، کم از کم میری نالج میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے خواجہ نوید صاحب بتا دیں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ ملٹری میں کورٹ مارشل ہوتا ہے، ایک سمری کورٹ بنایا جاتا ہے، وہ کورٹ مارشل کرتا ہے، اس میں کچھ جورسڈکشنز ہیں جہاں پر سویلین اگر ملوث ہو کسی ایسے معاملے میں کسی فوجی افسر کے ساتھ تو اس کا آپ کر سکتے ہیں، اس کو وہاں پہ ٹرائل کر سکتے ہیں، اور ماضی میں ہوئے بھی ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ نے واضح انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ یہ ٹرائل نہیں ہو سکیں گے، تو پھر جو بھی دوسرا عدالت ہے اس کے اندر وہ ٹرائل ہو جائے گا۔ جو نیب کا آرڈیننس ہے اس کو ریپیل کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، لیکن انہوں نے 5 ترامیم کی اور پچھلے چیف جسٹس صاحب جاتے جاتے آخری ہفتے کے اندر ان ترامیم کو رد کر کے چلے گئے، یعنی جو پارلیمان نے قانون بنایا تھا چیف جسٹس صاحب نے بینچ اپنی مرضی کا بٹھایا اور کہا کہ یہ اب ملک کا قانون نہیں ہے۔ میں نے کبھی بھی یہ پٹیشن فائل نہیں کی کسی عدالت میں کہ ہمیں کسی ترمیم کے تحت ریلیف ملے۔ میں پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ آپ ان کیسوں کو چلائیں۔ اس عدالت میں جو کیس لگا ہے وہ کیس یہ ہے کہ پی ایس او کے ایم ڈی پاکستان اسٹیٹ آئل کے ایم ڈی لگائے گئے اور وہ غلط لگائے گئے، تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی آ کر عدالت میں یہ کہے کہ کیا غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ 4 ہم حضرات ہیں اور پچھلے یہ 5واں سال ہے کہ ہم ان عدالتوں میں پھر رہے ہیں، تو انصاف کا تقاضا کہاں گیا، انصاف کہاں گیا، یہ آج کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ بد نصیبی ہے، اور جب آج کے افسران ان افسران کی حالت دیکھتے ہیں تو کوئی شخص بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اس بات کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ بہت سے جج جب یہ کیس چل رہا تھا ان عدالتوں سے ریٹائر ہو کے چلے گئے، کوئی ٹرانسفر ہو گئے، کیس وہیں پڑے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کیسوں کو چلائیں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں یہاں پر کون سی کرپشن ہوئی ہے، کون سا غلط کام ہوا ہے۔ ہمیں بار بار عدالت میں کہا جاتا ہے کہ اس کیس میں کرپشن کوئی نہیں ہے، تو پھر ہوا کیا ہے؟ ہمیں یہ بتا دیں، یہ آج تک کوئی بتا نہیں سکا کہ ان کیسوں کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ بد نصیبی ہے کہ آج نیب جیسا ادارہ ملک کے اندر موجود ہے جس کا مقصد صرف سیاست کو توڑنے اور جوڑنے کا کام ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ کسی طرح سیاستدانوں کو دباؤ میں رکھا جائے اور جب بھی ضرورت پڑے تو یہ کیس ان کے خلاف استعمال کیے جائیں۔ یہ بد نصیبی ہے، یہ ملک کی بد نصیبی ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو جو اس ملک کے اعلیٰ عہدوں پر رہے ہوں ان کو انصاف نہ دے پائیں تو پھر عام آدمی انصاف کی کیا توقع رکھے گا۔ یہ معاملہ ذرا میں امید کرتا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس کا نوٹس لیں گے، نیب کے چیئرمین بھی نئے ہیں وہ نوٹس لیں، اور ان کے اختیار میں ہے کہ ان کیسوں کو یا پروسیکیوٹ کریں، یہاں پر وٹنسز آئیں بات کریں، یا ان کیسوں کو ختم کریں۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگیاں سالہ سال 5 8 10 سال وہ رکی ہوئی ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں، نہ نوکری مل سکتی ہے۔ یہ انصاف ہوتا ہے؟ یہی بات ہم نے پہلے بھی کی ہے، آج بھی کرتے ہیں، اور میں پھر گزارش کروں گا اس حکومت سے بھی اگلی حکومتوں سے بھی کہ اس نیب کے ادارے کو ختم کر دیں، ورنہ آپ کا ملک نہیں چلے گا۔ جناب نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، آپ استقبال کے لیے گئے، کیا آپ کو بلائیں گے؟ جی استقبال کے لیے بلایا نہیں جاتا، استقبال وہ سیاسی بات جی آپ گئے نہیں استقبال کے لیے؟ نہیں، میں وہاں نہیں تھا جناب۔ یہ بتائیں سر، آپ تو عوامی آدمی ہیں، جی عوامی اعتماد میں رہنے سے آپ خوشی دیکھتے ہیں، تو یہ بڑا اجتماع ہوا ہے، اس میں آپ جو
नहीं नहीं मेरे भाई, इज्तिमा में जाना ज़रूरी नहीं होता, हर इज्तिमा में जाना। मैं नहीं गया, मैंने पहले भी जिक्र किया है जी। मैं पार्टी का सीनियर लीडर नहीं हूँ लेकिन मियां साहब मरी में आप पार्टी में लोग तवक्को कर रहे हैं। जी। मैं अदालत में खड़ा हूँ। सर आप बातों से इस तरह अंदाजा हो रहा है कि बहुत जल्द अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कोई नई पार्टी का जो है वो अनाउंस करने मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दूसरी जमात के लोग हैं हमारे जी, जब हुक्म फरमाएंगे जी। अच्छा ये बताएं सर, अगली जो फैसला है मिलिट्री कोर्ट को खत्म किया है, तो आप इत्तेफाक करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ? मैं पहले कहता रहा हूँ कि कोई स्टैंडिंग मिलिट्री कोर्ट नहीं है, कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है। हो सकता है ख्वाजा नवीद साहब बता दें को है या नहीं है। मिलिट्री में कोर्ट मार्शल होता है, एक समरी कोर्ट बनाया जाता है, वो कोर्ट मार्शल करता है। उसमें कुछ जुरिस्डिक्शंस हैं जहाँ पर सिविलियन अगर मुलव्वस हो किसी ऐसे मामले में किसी फौजी अफसर के साथ, तो उसका आप कर सकते हैं, उसको वहाँ पर ट्रायल कर सकते हैं, और माजी में हुए भी हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दे दी है कि ये ट्रायल नहीं हो सकेंगे, तो फिर जो भी दूसरा अदालत है उसके अंदर वो ट्रायल हो जाएगा। अच्छा शाहिद साहब, आप नैब कवानीन पर पहले भी तनकीद करते रहे, आप भी तनकीद करते हैं, लेकिन जब आप वज़ीर आज़म थे, बतौर वज़ीर आज़म, तो आपने इस कानून को रिपील करने की कोशिश नहीं की, या बल्कि अटेम्प्ट कोई की नहीं आपने। दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट ने एक नई नज़ीर बना दी है कि लाइव कवरेज का, और कानून के मुताबिक सियासत नहीं चलेगी, मुल्क के निज़ाम नहीं चलेगा, रिफॉर्म्स नहीं होंगे, आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये नैब रहेगा तो मुल्क नहीं चलेगा। सर ये बताइए, नवाज शरीफ साहब ने दावा किया है कि अब हम आगे हैं, सियासत में चेंज भी आएगी और ये मुल्क तरक्की भी करेगा, बहुत सी नई पॉलिसीज जो है वो अपने साथ लेके आए। आप इत्तेफाक करते हैं जी कि उन ठीक बात है policies जी, से अच्छी ऐसा- बात है। मैं कह रहा हूँ पॉलिसीज आए, अवाम के सामने आए, उनको हल बताएं कि हल क्या है, रास्ता क्या है। और मैंने बार बार कहा है कि अगर आज मुल्क के सियासतदान, मुल्क के अस्करी लीडरशिप, मुल्क की जुडिशरी लीडरशिप इकट्ठी नहीं बैठेगी, मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखें। आज अगर हमको मुल्क का एहसास हो, ये 6-7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, एक टेबल पर अवाम को बैठे हुए नजर आए, उनकी तकलीफ की बात करते हुए नजर आए, मुल्क के मसाइल का हल ढूंढते हुए नजर आए, फिर मुल्क आगे चलेगा। वरना हमने माजी में भी बहुत मार खाई है, इसके बाद भी मार पड़ेगी। सर आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? क्या इलेक्शन अगले 3 महीने में, 6 माह में आप होता हुआ देख रहे हैं? देखिए ये मेरी सियासी बसीरत का काम नहीं है, ये कानून और आइन का काम है। आइन कहता है कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। अगर वो कहते हैं कि जनवरी में होंगे तो उनकी बात पर यकीन करना पड़ता है। आप जैसा आदमी अगर इस सिस्टम से मायूस है तो अवाम खैर की तवक्को कैसे रख सकते हैं? मैं कभी मायूस हो नहीं सकता, मेरे पास ये गुंजाइश नहीं है। अच्छा अगर मियाँ साहब इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, तो है कि जनवरी में तो मार्च तक हो जाएंगे, अगर वो जिस तरह आए हैं लगता है कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, तो आप उनकी कैबिनेट में होंगे? नहीं, मैं देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं इस इलेक्शन का ही कायल नहीं हूँ, कैबिनेट में कैसे हो। सदाकत अब्बासी साहब वहाँ से इलेक्शन लड़े। वो कायल हो गए अब। अच्छा सर, ये 8-10 लोगों की आपने बात की है कि 8-10 बस लोग ठीक साथ है। बैठे एक टेबल पे, तो उसमें खान साहब की भी आप ये मांग करें जी, कि सब ये जो रिहा हो? पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रिहा हो या ना हो, पेरोल पे आ जाएं, लेकिन बैठना पड़ेगा। ये बात समझनी पड़ेगी हमें। नहीं बैठेंगे तो फिर कल बैठना पड़ेगा, नुकसान ज़्यादा होगा। कल नहीं बैठेंगे तो परसों बैठना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आज बैठ जाएं। लेकिन शायद साहब जो बात आप समझाना चाह रहे हैं, खान साहब तो किसी के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते। बस फिर नहीं होगा, फिर सबको तकलीफ होगी, एक दिन तो बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। पेरोल पे ज्यादा होते हैं है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। जी, मैं पार्टी का सीनियर लीडर नहीं हूँ लेकिन मियां साहब मरी में आप पार्टी में लोग तवक्को कर रहे हैं। जी। मैं अदालत में खड़ा हूँ। सर आप बातों से इस तरह अंदाजा हो रहा है कि बहुत जल्द अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कोई नई पार्टी का जो है वो अनाउंस करने मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दूसरी जमात के लोग हैं हमारे जी, जब हुक्म फरमाएंगे जी। अच्छा ये बताएं सर, अगली जो फैसला है मिलिट्री कोर्ट को खत्म कर दिया गया है, तो आप इत्तेफाक करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ? मैं पहले कहता रहा हूँ कि कोई स्टैंडिंग मिलिट्री कोर्ट नहीं है, कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है। हो सकता है ख्वाजा नवीद साहब बता दें को है या नहीं है। मिलिट्री में कोर्ट मार्शल होता है, एक समरी कोर्ट बनाया जाता है, वो कोर्ट मार्शल करता है। उसमें कुछ जुरिस्डिक्शंस हैं जहाँ पर सिविलियन अगर मुलव्वस हो किसी ऐसे मामले में किसी फौजी अफसर के साथ, तो उसका आप कर सकते हैं, उसको वहाँ पर ट्रायल कर सकते हैं, और माजी में हुए भी हैं।
لیکن اب سپریم کورٹ نے واضح انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ یہ ٹرائل نہیں ہو سکیں گے، تو پھر جو بھی دوسرا عدالت ہے اس کے اندر وہ ٹرائل ہو جائے گا۔